Hi dear children, how are you? Are you fine? Tell me, are you fine? I hope all are happy. എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? Yes, hope everyone is doing well. Welcome back to next English class. Do you remember the previous class? ഓർമ്മയുണ്ടോ? Did you do the activities I had given in the previous class? എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തോ? Did anyone have difficulty? Tell me. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? Say loudly. No. Now teacher will show the correct answer on the screen. Look at the screen. Are you ready? Check the answers. First activity. Look at the screen. Activity number 1. Give the meaning of the following. നമ്മള് 5 വേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ബാൾഡ്. എന്താണ്? ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്ക്രീൻ. സെക്കൻഡ് വേർഡ് വിസ്പേർഡ്, മന്ത്രിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ പേളി ടീത്ത്, മുത്തുപോലെയുള്ള പല്ലുകൾ. നാലാമത്തെ ഹങ്ഡ്, തൂക്കിക്കൊല്ലുക. അഞ്ചാമത്തെ ഹംബ്, എന്താണ്? മുഴ. എല്ലാവരും ശരിയാണോ? Okay. Next activity. Activity number 2. Choose the correct answer. First question. When you paint my picture, remember you are to remove my hump. Who said the word tutilla? Look at the screen. Correct ആണോ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നോക്കേ? The elderly lady. Next question. What did the elderly lady tell it? Answer നോക്കിക്കേ. ആൻസർ ബി, to paint her young. ശരിയല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഓക്കെ. Who want a set of perfect teeth? And answer the young lady. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 3. Look at the screen. Choose if true or false. ഇതിൽ ട്രൂ ഏതാ false ഏതാന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ. The commander in chief was told. അത് ട്രൂ ആണോ false ആണോ? നോക്കിക്കേ സ്ക്രീനിൽ. Look at the screen. False. The elderly lady had a hump on her. True or false? True. The young lady had 3 teeth missing. True or false? ഏതാണ്? True. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, ഫോർത്ത് ആക്ടിവിറ്റി. Look at the screen. Find out the characters based on the hints given below. ഇല്ലേ? ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ. A lady with a hump on her back. ആരാണ്? The elderly lady. Look at the screen. A short, fat, bald man. ആരാണ്? Commander in chief. A lady with missing teeth. ആരുടെ ടീത്താണ് മിസ്സിംഗ് ആയത്? ദി യങ് ലേഡി. എല്ലാവരുടെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ. യു റിമെമ്പർ വാട്ട് വി ഹാഡ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പ്. ദി മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ എന്ന പാഠത്തിലെ 9ാമത് 2 പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിലൊന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഡു യു റിമെമ്പർ? എവിടെ വരെയാ പഠിച്ചേ? യങ് ലേഡി വരുന്ന ഭാഗം വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? യങ് ലേഡി എന്താ പറഞ്ഞേ? ടെൽ മീ. എന്താണ് യങ് ലേഡി പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭംഗിയുള്ള മുത്തുപോലെയുള്ള 3 പല്ലുകൾ എന്റെ മുഖത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാ പറഞ്ഞേ?
she would have him cut into small bits by her lover. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? She would have him cut into small bits by her lover. I hope you have understood. Let's read the next paragraph. Listen carefully. Similar requests and threats continued until he had finished with the last of the courtiers. Then the Archduke sent for him and said, "My dear fellow, I want your portrait to be perfect in every detail. You are to paint all my courtiers exactly as we see them. If you leave out a mole, a pimple, or a single grey hair, I will have you slaughtered like a pig." Did you understand anything? കുറച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ? In this paragraph has some new words. Look at the screen. First one, a request. എന്താണ് request? അഭ്യർത്ഥന. Second one, threats. ഭീഷണി. Portrait. എന്താണ്? ഛായാചിത്രം. ഇനിയുണ്ട് മോൾ. മോൾ എന്താണ്? മറുക്. പിന്നെയുണ്ട് പിമ്പിൾ. പിമ്പിൾ എന്താ? നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് മുഖത്ത്. എന്താണ്? മുഖക്കുരു. ഗ്രേ ഹെയർ. അതെന്താണ്? ഗ്രേ ഹെയർ. നമ്മുടെ എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ഹെയർ അല്ലേ? ഗ്രേ ഹെയർ എന്താണ്? നരച്ച മുടി അല്ലേ? ഇനിയുണ്ട് സ്ലോട്ടേഡ്. എന്താണ്? കശാപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂ വേർഡ്സ് ആണ് ഇത്രയും. ഇനി ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പാരഗ്രാഫ്. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. Similar requests and threats continued until he had finished with the last of the courtiers. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. രാജസദസ്സിലെ അവസാനത്തെ ആളിനെ കണ്ടു തീരുന്നിടം വരെ ഇത്തരം അഭ്യർത്ഥനകളും ഭീഷണികളും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Do you understand? Listen carefully. I will explain the next line. Look at the text. Then the Archduke sent for him and said, "My dear fellow, I want your portrait to be perfect in every details." എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതിനുശേഷം ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ടില്ലിനെ ആളയച്ചു വരുത്തി. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? "My dear fellow, I want to portrait to be perfect in every details." എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഛായാചിത്രം എല്ലാ കാര്യത്തിലും പരിപൂർണമായിരിക്കണം എന്നാണ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞത്. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. "You want to paint all my courtiers exactly as we see them. If you leave out a mole, a pimple, or a single grey hair, I will have you slaughtered like a pig." Do you understand? Listen carefully. ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. What things did Archduke tell Till? എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ടില്ലിനോട്? അതാണ് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ വായിച്ച സെന്റൻസിലുള്ള. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ രാജസദസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും നാം കാണുന്ന അതേ രീതിയിൽ കൃത്യമായി ചിത്രീകരിക്കണം. ഒരു മറുകോ ഒരു മുഖക്കുരുവോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒറ്റ നരച്ച മുടിയോ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയാൽ നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഒരു പന്നിയെ പോലെ ഞാന് കശാപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. Did you understand? Understand? Yes. Listen carefully and look at the text. I will read the next paragraph. Are you ready? Yes. Till coolly thought things over and said to himself, "If I paint this picture, I shall certainly be killed. Either the Archduke will have me slaughtered like a pig for having disobeyed him,
or the courtiers will have me murdered for painting them as they really are. In either case, I am to die. What am I to do? Perhaps it is wiser not to paint this picture at all. നിങ്ങൾ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു കേട്ടോ? മനസ്സിലായോ? ടീച്ചർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. അതിനു മുമ്പ് in this paragraph have some new words. അല്ലേ? Look at the screen. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ നോക്കി? കൂളിലി. എന്താണ് കൂളിലി? വളരെ കൂളായിട്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല. എന്താണ് കൂളിലി? ശാന്തമായി. മർഡേഡ്. എന്തോ മർഡേഡ്? ആർച്ചിഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലിനോട് മർഡേഡ്, നിന്നെ ഞാൻ കശാപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി ഒന്നുകൂടെ. വൈസർ. എന്താണ്? ബുദ്ധിപൂർവം. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി പാരഗ്രാഫ്? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ടീച്ചർ വിൽ റീഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പാരഗ്രാഫ്. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. Look at the text. Till coolly thought things over and said to himself, if I paint this picture, I shall certainly be killed. What things did Till thought? എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ടില്ല് വളരെ ശാന്തമായി ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം സ്വയം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടും. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ടീച്ചർ വിൽ റീഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ. Either the Archduke will have me slaughtered like a pig for having disobeyed him, or the courtiers will have me murdered for painting them as they really are. ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. Either the Archduke will have me slaughtered like a pig for having disobeyed him, or the courtiers will have me murdered for painting them as they really are. എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ പ്രഭുവിനെ ധിക്കരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു പന്നിയെ പോലെ കശാപ്പ് ചെയ്യും. എന്താണ്? ദി ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് വിൽ ഹാവ് മീ സ്ലോട്ടേഡ് ലൈക്ക് എ പിഗ് ഫോർ ഹാവിംഗ് ഡിസൊബേഡ് ഹിം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? രാജസദസ്സിലുള്ളവരെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ വരച്ചതിന് അവരെന്നെ കൊല്ലും. ദി കോർട്ടിയേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് മീ മർഡേഡ് ഫോർ പെയിന്റിംഗ് them as they really are. Did you understand? I will read the next line. Listen carefully. In either case, I am to die. What am I to do? Perhaps it is wiser not to paint this picture at all. ഒന്നുകൂടി ടീച്ചർ വായിക്കാം. Listen carefully. In either case, I am to die. What am I to do? Perhaps it is wiser not to paint this picture at all. രണ്ടായാലും ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വരും. What am I to do? ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു പക്ഷേ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബുദ്ധിപൂർവമായ കാര്യം. It is wiser not to paint this picture at all. Did you understand? അപ്പം ആ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആ പാരഗ്രാഫ്? ഇനി റീഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോവാ. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ശ്രദ്ധയോടിരിക്കണം. ഓക്കെ. The following day, he asked the Archduke for the hall where he was to paint the picture. He was shown a large room with bare walls. Till asked for thick curtains to be hung on the walls. He wanted his painting to be protected from the flies and the dust. He also asked for 3 assistants to help him in mixing colors. The Archduke gave him all that he asked for. അപ്പൊ നമ്മള് ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു കേട്ടു അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? പാരഗ്രാഫ് ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക്
ഓരോ ലൈനായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. അതിനു മുമ്പ് സം ന്യൂ വേർഡ്സ് ഇൻ ദിസ് പാരഗ്രാഫ് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. 1 ബെയർ. ബെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്ക്രീൻ. ബെയർ ശൂന്യമായ. ഇനിയുമുണ്ട് ഒരു 4 വേർഡ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. തിക്ക്. തിക്ക് എന്തുവാ? കട്ടിയുള്ള. ഇനിയുണ്ട് ഹങ്. എന്തുവാ? ഹങ് തൂക്കിയിടുക. ഇനിയുണ്ട് ഡസ്റ്റ്. ഡസ്റ്റ് എന്തുവാ? പൊടി. ഇനിയുണ്ട് ഫ്ലൈസ്. എന്തുവാ? ഈച്ചകൾ. അപ്പൊ ഇത്രയും ന്യൂ വേർഡ്സ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ടീച്ചർ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പാരഗ്രാഫ്. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ദി ഫോളോയിങ് ഡേ he asked the Archduke for the hall where he was to paint the picture. He was shown a large room with bare walls. ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. Look at the text. The following day he asked the Archduke for the hall where he was to paint the picture. He was shown a large room with bare walls. എന്താണ്? താൻ ചിത്രം വരയ്ക്കേണ്ട ഹാള് ഏതെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ടില്ല പ്രഭുവിനോട് ചോദിച്ചു. ദി ഫോളോയിങ് ഡേ ഹി ആസ്ക്ഡ് ദി ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ഫോർ ദി ഹാൾ വെയർ ഹി വാസ് ടു പെയിന്റ് ദി പിക്ചർ. പിന്നെന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ശൂന്യമായ വലിയ ചുവരുകളുള്ള ഒരു വലിയ ഹാള് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ടില്ലിന് കൊടുത്തു. ഹി വാസ് ഷോൺ എ ലാർജ് റൂം വിത്ത് ബെയർ വാൾസ്. ഒരു എങ്ങനെയുള്ള ഹാളാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? ശൂന്യമായ ചുവരുകളുള്ള ഒരു വലിയ ഹാള് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ടില്ലിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ടീച്ചർ വിൽ റീഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ. Till asked for thick curtains to be hung on the walls. He want his painting to be protected from the flies and the dust. Till ഒന്നുകൂടി ടീച്ചർ വായിക്കാം. Till asked for thick curtains to be hung on the walls. He want his painting to be protected from the flies and the dust. Did you understand? Listen carefully. ചുവരുകളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞേ? ചുവരുകളിൽ കട്ടിയുള്ള വിരികൾ തൂക്കിയിടാൻ ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്താണ് ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? ചുവരുകളിൽ കട്ടിയുള്ള വിരിയിടാൻ ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതെന്തോയിനായിരുന്നു? He want his painting to be protected from the flies and the dust. ഈച്ചകളിൽ നിന്നും പൊടികളിൽ നിന്നും തന്റെ ചിത്രത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മൾ മുമ്പേ മീനിങ് രണ്ടുപേരുടെ പഠിച്ചതാണ്. ഡസ്റ്റ്, ഫ്ലൈസ്. എന്താണ്? ഈ പൊടികളിൽ നിന്നും ഈച്ചകളിൽ നിന്നും തന്റെ ചിത്രത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ടിൽ ആഗ്രഹിച്ചു. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഐ വിൽ റീഡ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. ടീച്ചർ ഇനി അടുത്ത ലൈന് ഒന്ന് വായിക്കാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. അടുത്ത ലൈന് കേട്ടോ. He also asked for 3 assistants to help him in mixing colors. The Archduke gave him all that he asked for. എന്താണ്? ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കട്ടെ. He also asked for 3 assistants to help him in mixing colors. The Archduke gave him all that he asked for. Did Till ask the Archduke? എന്താണ് ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ടില്ലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? ചായം കൂട്ടാൻ തനിക്ക് 3 സഹായികളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ടില്ല ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടില്ല ആവശ്യപ്പെട്ടതെല്ലാം ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് നൽകിയോ? നൽകി. ഇല്ലേ? 3 സഹായികളെ കൂടെ ടില്ലിന് നൽകി. I hope you have understood. Do you remember what we had discussed in the class? Let's have a quick recap. I will tell in Malayalam. നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യം ഇന്ന് പഠിച്ച ആ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലോ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിർത്തി എവിടെയായിരുന്നു?
മൂന്ന് പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സുന്ദരിയായ യുവതി വന്ന് എന്റെ പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ മുത്തുപോലുള്ള 3 പല്ലുകള് എനിക്കുണ്ടാവണം, എന്നെ സുന്ദരി തന്നെയായിരുന്നു, മുത്തുപോലുള്ള പല്ലുകൾ ഞാൻ ചിരിക്കുമ്പോൾ കാണണമെന്നാണ് ടില്ലിനോട് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ രാജസദസ്സിലെ അവസാനത്തെ ആളിനെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇവിടെ തൊട്ട രാജസദസ്സിലെ അവസാനത്തെ ആളിനെ കണ്ടുതീരുന്നത് വരെ ഇത്തരം അഭ്യർത്ഥനകളും ഭീഷണികളും തുടർന്നു വന്നു ഇല്ലേ. അതിനുശേഷം ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ടില്ലിനെ ആളയച്ചു വരുത്തി. എന്തിനാ വരുത്തിയത്? ടില്ലിനെ ആളയച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്റെ സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഛായാചിത്രം എല്ലാ കാര്യത്തിലും പരിപൂർണമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ രാജസദസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും നാം കാണുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കൃത്യമായി ചിത്രീകരിക്കണം. അവരുടെ ഒരു മറുകോ ഒരു മുഖക്കുരുവോ ഒരൊറ്റ നരച്ച മുടിയോ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയാൽ നിങ്ങളെ ഞാന് ഒരു പന്നിയെ പോലെ കശാപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ടില്ല് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ശാന്തമായി ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം ടില്ല് എന്താണ് സ്വയം പറഞ്ഞത്? ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടും അല്ലേ. ഒന്നുകിൽ പ്രഭുവിനെ ധിക്കരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു പന്നിയെ പോലെ കശാപ്പ് ചെയ്യും. പ്രഭു എന്തോ പറഞ്ഞേ? രാജസദസ്സിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ അവരുടെ ഒരു നരച്ച മുടിക്കോ ഒരു പിമ്പിളിനോ ഒരു മറകിനോ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താതെ വരയ്ക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞേ. അപ്പം വ്യത്യാസം വരുത്തി വരച്ചാൽ എന്തോ ചെയ്യും? രാജാവിനെ പന്നിയെ പോലെ കശാപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ രാജസദസ്സിലുള്ളവർ അവരുടെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അവരെ വരച്ചതിന് അവരെന്നെ കൊല്ലും. രാജസദസ്സിലുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വരയ്ക്കണം, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം, എന്നെ സുന്ദരനാക്കണം, എന്റെ പല്ല് വെക്കണം, എന്റെ പുറത്തെ കൂന് മാറ്റണം എന്നെല്ലാം ഓരോരുത്തർ വന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാ ഇല്ലേ. അവരെ എല്ലാ സുന്ദരന്മാരുമായിട്ട് വരയ്ക്കണമെന്നാ രാജസദസ്സിലുള്ളവരെല്ലാം വന്ന് ടില്ലിനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വരച്ചില്ലെങ്കിൽ അവര് ടില്ലിനെ കൊല്ലും. രണ്ടായാലും ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലേ. രണ്ടായാലും രാജാവ് പറഞ്ഞ പോലെ വരച്ചില്ല, രാജാവ് കൊല്ലും. രാജസദസ്സിലുള്ളവർ പറഞ്ഞ പോലെ വരച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജസദസ്സിലുള്ളവർ കൊല്ലും. എങ്ങനായാലും ടില്ല് മരിക്കേണ്ടി വരും. രണ്ടായാലും ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ടില്ല് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. ഒരു പക്ഷേ ടില്ല് എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തി. ഒരു പക്ഷേ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബുദ്ധിപൂർവമായ കാര്യം. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ടില്ല് ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിനോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ചുവരുകളുള്ള വലിയ ഒരു ഹാള് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ടില്ല് ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് വലിയ ചുവരുകളുള്ള വലിയ ഒരു ഹാള് ടില്ലിന് കൊടുത്തു. ചുവരുകളില് കട്ടിയുള്ള വിരികൾ തൂക്കിയിടാൻ ടില്ല് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടില്ല് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? നല്ല കട്ടിയുള്ള കർട്ടൻസ് ചുവരുകളില് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടാൻ ടില്ല് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇല്ലേ. അതെന്തിനായിരുന്നു കട്ടിയുള്ള തുണികൾ തൂക്കിയിടാൻ ടില്ല് ആവശ്യപ്പെട്ടെ? ഈച്ചകളിൽ നിന്നും പൊടികളിൽ നിന്നും തന്റെ ചിത്രത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് കട്ടിയുള്ള കർട്ടൻ തൂക്കിയിടാൻ ടില്ല് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുകൂടാതെ പിന്നെ ടില്ല് ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിനോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? ചായം കൂട്ടാന്, കളർ മിക്സ് ചെയ്യാന് തനിക്ക് 3 സഹായികളെ കൂടെ വിട്ടു നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടില്ല് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാം ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് സാധിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ. എല്ലാ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് സാധിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ക്ലാസ് ആണ് ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ്ഡ് ദി ക്ലാസ് വെൽ. I have some activities for you. Listen carefully. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പോലെ ഞാൻ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പൊ തരാം. നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം കേട്ടോ. ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 1. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തെ കുറച്ച് ന്യൂ വേർഡ്സ് ആണ് തരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. Look at the screen. Give the meaning of the following. ഒരു 5 വേർഡ്സ് ആണ് ടീച്ചർ തരാൻ പോകുന്നത്. സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കണം. 1 threads, 2 portrait, 3 murdered, 4 bear, 5 flies. നോക്കിയോ? ഇനി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 2. fill in the blanks with pictures. ടീച്ചർ 3 ലൈൻ തരും. ആ ലൈനില് 3 സെന്റൻസ് തരും. ആ സെന്റൻസില് ഡാഷ് ഇട്ട ഭാഗത്ത്
പിക്ചർ വരച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ടീച്ചർ തരുന്നത്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് ടീച്ചർ തരുന്നത്. അതിനകത്ത് ഡാഷ് ഇട്ട ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ചിത്രം വരച്ച് പൂർത്തീകരിക്കണം. അപ്പൊ ടീച്ചർ പറയട്ടെ, ടിൽ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ തിക് ടു ബി ഹങ് ഓൺ ദി വാൾസ്. ടിൽ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ തിക് ഡാഷ് ടു ബി ഹങ് ഓൺ ദി വാൾസ്. ആ ഡാഷ് ഇട്ടടുത്ത് ഒരു പിക്ചർ വരും. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് ആ സെന്റൻസ്. അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ചിത്രം വരച്ച് അത് പൂർത്തിയാക്കണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ്, he wanted his painting to be protected from the dash and the dust. He wanted his painting to be protected from the dash and the dust. ആ ഡാഷ് ഇട്ടെടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്, അത് വരച്ച് പൂർത്തിയാക്കണം. അടുത്തത്, he also asked for 3 assistants to help him in mixing dash. ആ ഡാഷ് ഇട്ടെടുത്തും ഒരു പിക്ചർ വരച്ച് നിങ്ങൾ ആ സെന്റൻസ് പൂർത്തീകരിക്കണം. അടുത്തത്, ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 3. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്ക്രീൻ. ഫ്രം ദി പാരഗ്രാഫ് ഗിവൺ ഫൈൻഡ് 3 വേർഡ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് C and P. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്തോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതെന്ന്? ഇതിനകത്ത് സി കൊണ്ടും പി കൊണ്ടുമുള്ള 3 വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ആ ചെറിയ 3 പാരഗ്രാഫിന് നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പം എഴുതിക്കൊണ്ടുവരണം. സി കൊണ്ടുള്ള 3 വേർഡ്സും പി കൊണ്ടുള്ള 3 വേർഡ്സും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലയോ? ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ആർ എൻജോയ്ഡ് ദി ക്ലാസ്. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എല്ലാരും എൻജോയ് ചെയ്തോ? ക്ലാസ് ചെയ്തോ? നല്ല കഥയായിരുന്നോ? നല്ലൊരു സ്റ്റോറി അല്ലായിരുന്നോ? പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല, ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് നമുക്ക്. എന്നാലും ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നിങ്ങള് വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന ഈ പാഠഭാഗം എല്ലാം 2-3 തവണ, 2-3 അല്ല, കുറെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലാക്കി ടീച്ചർ തന്ന ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം ചെയ്ത് നല്ല മിടുക്കന്മാരുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരണം. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു. Instruction to the parents. Understand thoroughly each activity. Activity വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക. Encourage and help the students to do activities on their own. പ്രവർത്തനം സ്വയം ചെയ്യാൻ കുട്ടിക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക. Communicate with the teachers to clarify doubts. രക്ഷിതാക്കൾ അധ്യാപകരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക. താങ്ക് യു.